ये समय की गल है। एक समय दे विच राजस्थान दे रहन वाला राजा, राजस्थान दे विच राजे वध सी उस टाइम दे विच। राजस्थान राजे दे रहन वाला ती राजा जिहड़ा इंद्र राजा सीगा। उहदे दो बेटियां दी, एक बेटा ती राजे दी। तां समा कहंदे हारदा नहीं हुंदा, समा आके खड़दा है। वो राजे ने किसी कोले गल कर बैठा, जिवें आपां कबीलदारी की कोई घरू गल कर दईए, वो किसी कोले गल कर बैठा, कहंदा यार मेरे दो बेटियां ने भी खैर बेटियां जवान हो गईयां भाई, आपां कोई राजनीति वाला डोला देखना। वो कहंदा भी कोई ना। ਉਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਨੌਂ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। उन्हें आके कहा, कहना जी मैं गल करी थी भी वजीर कोले भी राजा तो हैगा औलाद नहीं। वो कहना भाई कोई ना आपां चले आवांगे। अगे राजे की करते होंगे, राजे रथां ते जांदे होंगे, रथ जुड़ते होंगे। राजे मन के चल 4-4 घोड़ियां दे रथ होंगे जिहदे विच राजा जांदा। राजा कहना भी राजा वो कहाऊगा जिहड़ा मौके दा राज करूगा। कहना किवें? कहना रथां दे उत्ते तां हरेक जांदा राजा, पर आपां तुर के चलांगे भई। वो कहंदा राजा ना भी ऐं करके तत्ते रेते ने, लेहां ने, मोड़ियां ने, झक्खड़ झोले आउंदे ने, कंडा काठ खिंडदा भी तुसीं तुर नहीं सकना। वो कहंदा नहीं भाई तुरांगे। कहंदा भी ठीक है। हुण राजा ते वजीर दोनों राजे कोल नूं चल पे गलबात करन खातर। तां रास्ते दे विच एक जानवर जख्मी फट गया पे। वजीर झाक के लंघ गया, राजे ने चक लिया। कहंदा राजा ना, कहंदा हाँ। कहंदा जिहड़े काम चलने वो कर। कहंदा जानवर है तां पता जुन्नी कट्टूगा। कहंदा नहीं वजीरा मुड़िया। कहंदा हुण तां जी थोड़ी दूरी रह गया। कहंदा मुड़िया भाई। राजा उतो मुड़ पिया पुट्ठा, नाल ले गया वजीर नूं आपदे नूं मोड़ के, आपदे महली बागा जानवर नूं लेके उहनूं सेवा उहदी सेवा करी, जानवर ठीक हो गया। सियाणिਆਂ ਦੀ कहावत है ये, कहंदे जे आपां चीज़ दी किसी दी सेवा कर लईए, जिट्टां दी कर ला वरतो वो भी दे देणगीआं मौका पे तो। ਉਹਦੇ राजे ने भी जानवर की सेवा की थी। जदों जानवर उड्डण लग्या, डारियां लग गया मारना। वो कहना भी ऐं दस भी भाई कोई तेनों तकलीफ तो नहीं? अगे भाषा देंदे हुंदे जानवर, जिवें आपां बोलदे हुंदे जानवर। ठीक है। वो कहना भी मैनूं कोई तकलीफ नहीं, पर मैनूं एक तकलीफ है। कहना किवें? कहना जिहड़ा तेरा एहसान है मैं दूँ किवें? कहना मैं एहसान नहीं कीता, मैं अपना एहसानी तेरा ते फर्ज निभाया। कहना नहीं ये तां एहसान तेरा मैं दूँगा, किवें देवां? तां कहना समा पै गया राजे ते, वक्त पै गया, गरीबी आ गई वो राजे के उत्ते। कुड़ियां पक्कड़ हो गई, उम्र दियां बुढ़ियां हो चलियां। ते जदों बुढ़ियां हो चलियां, वो जानवर फिर उन्हें बंदे का रूप धारिया। उदों फिर जुन्नी कट्टी, उन्हें बंदे की जुन्नी च आ गया। हुण बंदे की जुन्नी च आके अगे जोग उहनूं मिलदा हुंदा जिहड़ा कोई बहुत तकड़े कर्म वाला हुंदा। ਉਹਨੂੰ जोग मिलता, मुंदरा ਉਹਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ जोग ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿੱਡੇ ਛਿੱਤਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ समा आ गया तो खड़ गया। कहना भी भगता किधर नूं चले? कहना जी मेरा अगे पिंड है। वो राजा कहना भी मैं उसदे पिंड जाना। कहना भगता मैं प्रसादा पानी छकना।
ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਵਗ ਗਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਆ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਖਾਸਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਤਾਂਹੀਓ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕੇ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੇਟੀਆਂ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਵੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਸਾਨ ਦੇਉਂ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਲਟੀ ਆ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਐ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਠੋਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰਾਇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਦ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਣੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖ ਜਮਾ ਬੁੜੀ ਠੇਠ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿੱਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਲੰਘਿਓ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੰਗੀ ਦੇ ਸੂਰ ਚਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰ ਹੀ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰਨੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਣੀ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੜ ਗਿਆ ਜੋਗੀ, ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆਓ ਭਾਈ ਕੁੜੀਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੜੀ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈ। ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿਆਣੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਰਾਜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਉਰੇ ਆ, ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਵਾਕ ਵੜਿਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਮੋੜਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਸੂਰ ਤੇ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੋਲੇ। ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ 2 ਅਥਰੂ ਫੇਰ ਡਿੱਗੇ ਜੋਗੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਆਊ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਤੀ। ਆ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਦ ਚੱਕਦੀ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੱਠਲ ਧਰ ਕੇ ਉਰੇ ਆ। ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਹ ਕੌਣ? ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਰ ਲਏ ਇਕੱਠੇ ਭਾਈ। ਲੈ ਸਮਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਸਮਾਂ ਗੇੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਸਮਾਂ ਗੇੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ 4-5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੌਂਤਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। 3-4 ਲਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੌਂਤਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਚਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੜੀ ਬਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਹਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂ। ਜੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਹਾਤਾ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੌਂਤਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਹਾਂ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੀ ਤੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਰਗੀਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਰਾਜਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀਭ ਐਂ ਲੈ ਲਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲ। ਕਿਉਂ? ਰਾਜਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਤੀ, ਲਾ ਲਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋੜ ਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋਗੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖਣਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਫੜ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਤਲਾਕ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਮੰਨੂ ਹੁਣ ਮੈਂ।
ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਜੋ ਰਾਜਾ। ਅੱਧਾ ਰਾਜਾ ਲਿਖਤਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜਾ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਾਜਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕੱਟੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਬਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਵੀ 9 ਪੱਤਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। 9 ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 9 ਵਰਮਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, 9 ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 9 ਵਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 9 ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਚੌਥਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਖੀਰ ਆ ਜੇ ਪੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ 9 ਹੀ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਤੀ, ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋਗੀ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧ ਰਾਜ ਇਹਦਾ, ਅੱਧ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਅੱਧ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤੇ ਇਹ 9 ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਫਰਜ਼ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੇਂ ਪੁਰਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਖੀਰ ਆਊ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਠਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਊ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ। 9ਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਅੰਤ ਆਊ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਅੰਤ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਡੋਲੂਗੀ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲਿਖਤਾ, ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾ ਆਪਦਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੀ, ਮੇਰੀ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਤੀ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੱਟ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਂਭ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਦੇ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੇਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਸਮਾਂ ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਤੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਫੇਰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ